Amen. Praise the Lord, church. I'd like to welcome you back in the name of our Lord Jesus Christ. Thank you so much for watching. Thank you so much for joining together to join us in praise and worship and in sharing of the word and listening of the word. Amen. I pray that as you listen to this word, as you meditate on it, that the Lord will bless you and He will open out heavens, pour out His Spirit upon you. Amen. Come, let us pray. Father, I surrender this service, myself, each and every person watching this service into your hand, O Lord Father. I bring ourselves and everyone watching under the covenant of the blood of Jesus Christ above. I worship you, O Lord Jesus. There is none like thee, Father. The Bible says, enter the gates of the Lord with thanksgiving. Lord Master, we enter with the fruit of our lips, O Lord Master, with the sacrifice of our words, O Lord Master, and our tongues, O Lord Jesus. Lord Master, Heavenly Father, bless it, O Lord Father. A sign that you accepted the sacrifice in the Old Testament was, O Lord Father, when the meat was brought, when the sacrifice was brought upon the altar, Lord Father, you sent fire. That was a sign, O Lord Master, that you accepted the sacrifice, O Lord Father. Heavenly Master, as we bring ourselves, as we bring our praise and worship to you, O Lord Master, we bring ourselves as living sacrifices upon your altar, Lord Father. Let there be a sign of your fire being poured out, that, O Lord Master, you have accepted the sacrifice, O Lord Father. We bless thy holy name because you are worthy, O Lord Master. Yes, Lord Father. O Lord, as Pastor Paul preaches, O Lord Father, Lord Master, as the word comes, O Lord Father, Lord Master, Heavenly Father, bless it, O Lord Father. Yes, Lord, speak to your people and through Pastor, O Lord Father. Yes, Lord Father. Yes, Lord, speak. Yes, Lord Jesus. Your servant is here to listen to you, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. We worship you, Father. And we give this service into your hand, O Lord Jesus. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Amen. The Bible says, bring thanksgiving when you enter the courts of heaven, when you enter the gates to praise the Father. Bring the sacrifice of your words. Amen. Bring the sacrifice of your lips. Amen. Lift up your hands, the Bible says, joyously and enter into His gates. Amen. Come, let us worship Him. Let us thank Him. It has already been 6 months. The 6th month is going on of 2026. Amen. Let us praise and worship Him that He has kept us, that He has brought us thus far. And He is the God who is going to take us and make us end well in this year. Amen. And enter into the next. Hallelujah. Come, let us worship Him. धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, बोला धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाचा राजा प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाचा राजा प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, बोला धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, हे धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाचा राजाला प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाचा राजाला प्रभूचा प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, बोला महिमा हो द्या त्याला, महिमा हो द्या त्याला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, महिमा हो द्या त्याला, बोला धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, हे धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, धन्यवाद यीशुला, स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, बोला स्तुती हो द्या त्याला, स्तुती हो द्या त्याला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला, ओ राजाच्या राजाला प्रभूच्या प्रभूला, स्तुती हो द्या त्याला, गौरव येशूला, बोला गौरव येशूला, हे गौरव
धन्यवाद येशूला, हे धन्यवाद धन्यवाद. हे धन्यवाद येशूला. ओ राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला. ओ राजाच्या राजाला, प्रभूच्या प्रभूला धन्यवाद येशूला. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. माता पिता भी तो है, बेटे सहारा भी तो है. माता पिता भी तो है, बेटे सहारा भी तो है. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. This is the promise of God. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है. चमत्कार करते आप ही तो है, सम्मति देते आप ही तो है. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. बोलो यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. आप सब कुछ संभालेंगे, यीशु सब कुछ संभालेंगे. यीशु आप रहेंगे साथ, हे हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. अरे शांति दाता आप ही तो है, बुद्धि दाता आप ही तो है. शांति दाता आप ही तो है, बुद्धि दाता आप ही तो है. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. ला 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 ला. बोलो ला 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 ला. La 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 la. La 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 la. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. बोलो यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. धन्यवाद करता मैं प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्यवाद करता मैं प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु. धन्यवाद यीशु राजा, बोलो धन्यवाद यीशु राजा. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. हे यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश.
हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके एक आवाज में गाएंगे, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. That's his promise. That is the promise of the Lord to us, that his name is Emmanuel, God is with us. Amen. That he is a God that will never leave us, he will never forsake us. That even though our mother, our birthing mother, will leave her child, will forsake her child, a father will forsake his child, but the Heavenly Father, the Most High God, the Creator of this universe, will never forsake you, will never leave you. That's his eternal promise. For he has said that I have not left you as orphans, but I will send the Spirit of the Most High God. Amen. Amen. And Hallelujah. on the day of Pentecost, as a few Sundays ago we celebrated, that he sent his Spirit. Amen. That he has not left us as orphans to this world, but he has sent the helper for us. He has sent the Spirit of the Most High God, that through the Holy Spirit, he is with us always and forever, till the last breath of our lives that we draw upon the face of this earth, that he is always with us now and forever. And he has said, even though this flesh passes away, do not lose hope, for there is a hereafter. Amen. Amen. Hallelujah. So when you sing with understanding that what are you singing. Do not just sing blatant words, but these are eternal promises of God, the living God, the Most High God, the God who listens to prayer and the God who answers to prayer. Amen. He's not just a prayer hearing God, but he's a prayer answering God as well. Amen. So when you sing with that understanding and sing with that faith that my Father is listening to me. Amen. Let us worship. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ. Hallelujah. Thank you, कभी ना Jesus. होंगे निराश. Lift up your hands. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. Hallelujah. Hallelujah. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. Do not focus on me or my voice. Focus on the Lord. Lift up your own song. Worship him. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. चाहे बीमारी आए, चाहे संकट आए, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी ना होंगे निराश. Oh yes, Lord, we thank you for your promises. Amen. We thank you for who you are, Lord Father. You are the same God yesterday, today, and forever, Lord Jesus. A never failing God, a faithful God, a faithful God. We worship you. And we honor you, O Lord King, above all, Lord Jesus, that every knee will bow and tongue confess that Jesus Christ is Lord, Father. We join the 24 elders, all of the angels, and the saints, the cherubims, and we say, holy, holy, holy is the Lamb of God. We say, let your kingdom come and your will be done up in our lives
in our families, in our churches, O Lord Father. Yes, Lord Jesus. That is our eternal cry to you, O Lord Father, that Jesus revealed, glorified and exalted above all, Lord Master, to this world, that I represent you well, O Lord Father. That when the world sees me, my life points out to you, O Lord Jesus, and not to earthly and fleshly desires, O Lord Master, but it points out to you, the Lord and Savior Jesus Christ, O Lord Father. That your name is exalted above all, that the Father has exalted you above all. Yes, Lord, we worship you, O Lord Jesus. We honor you, O Lord Master. And we lift up our hands and we say, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
sing it from the bottom of your hearts. Lift up your voice. Do not focus on me or my voice, but sing. Sing along. Sing. God wants you to call unto Him. He has said, call unto me, and I will answer thee, and I will show you great and mighty things. The person standing before you does not matter. He is of no value, but the Lord, He is priceless. He has paid the ultimate sacrifice. He has paid the ultimate sacrifice of His blood, that when you call upon Him, He answers you. Where can you find a God like this? Call unto Him. Worship Him. करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी तू मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है। Worship you, O Lord. We thank you, Master. We honor you, O Lord Jesus. We give this time and the future time into your hands, O Lord Master. Yes, Lord Father. And I ask this prayer in your name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. स्तुती धन्यवाद असो. नावाला मान महिमा करू. या क्षणी आपण पुन्हा देवाचं गौरव करूया. पुन्हा एक वार त्याने आपल्या सर्वांना भेटण्याची संधी दिली, देवाचं गौरव करण्याची संधी दिली, त्याचे शब्द ऐकण्याची संधी दिली. त्याचा आपण गौरव करूया. तुम्हा सर्वांचं ख्रिस्त येशूच्या मधुर नामात मी स्वागत करीते. परमेश्वर देव तुम्हाला आशीर्वादित करू. तुमच्या मागण्या विनंत्या त्याच्या वचनानुसार आणि त्याच्या इच्छेनुसार तो पूर्ण करू. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद, देवाची आपण स्तुती करू. प्रियांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे, उत्पत्ती 14 मध्ये अब्राम आणि कदारला गमोर राजा याविषयी आपल्याला माहिती आहे. अनेक वेळेला आपण वाचलं असेल, परंतु या ठिकाणात आपण पाहू 21 ते 23 या संदर्भामध्ये, या वचनांमध्ये आम्ही पाहतो की ज्या वेळेला 5 राजांना आणि अब्रामाचा पुत्र लोट आणि सोदोमीचा राजा याला देखील कदारला गमोर याने कैद करून नेलं होतं. आणि अशा परिस्थितीत ज्या वेळेला अब्रामाला कळालं, त्यावेळेला अब्रामाने आपल्या बरोबरचे सर्व लोक घेऊन त्या राजावर स्वारी केली आणि जितकं त्याने लुटून नेलेलं होतं ते सर्व त्याने परत आणलेले. आणि अशा वेळेला सोदोमीचा राजा अब्रामाला म्हणत आहे की पहा, जे माणसं आहेत, जे सैन्य आहे, जे लोक आहेत ते मला द्या आणि मालमत्ता
धनसंपत्ती तुम्ही घ्या. त्यावेळेला प्रियांनो, आम्ही पाहतो की 14 ते 22-23 या वचनामध्ये अब्रामाने त्याला काय उत्तर दिलं. कारण अब्राम हा जगाच्या रीतिरिवाजाने चालणारा नव्हता. अब्राम मानवी विचाराने चालणारा नव्हता. अब्राम पूर्णतेने देवावर अवलंबून होता. तो देवावर विसंबून होता. आणि प्रियांनो, तो त्याला उत्तर देत आहे. तो म्हणत आहे, काय म्हणतो की त्याने जे अब्रामाला उत्तर दिलं ते ऐकून हा सोदोमेचा राजा चकित झाला. त्याला आश्चर्य वाटलं की त्याने कधीच असं ऐकलं नव्हतं. ते त्याने अब्रामाकडून ऐकलं. अब्राम म्हणतो, परमेश्वर परात्पर देव, आकाशाचा व पृथ्वीचा स्वामी, या समोर मी बाहू उभारून सांगतो की तुमचा देव, तुमचा एक सुतळीचा तोडा किंवा वाहनेचा बंद मी घेणार नाही. मी अब्रामास संपन्न केले असे म्हणावयास तुम्हाला कारण न मिळो. प्रियांनो, अब्रामाने त्या ठिकाणात त्या सोदोमीच्या राजाला दाखवून दिला की मी मनुष्यावर नव्हे तर पूर्ण देवावर अवलंबून आहे. त्याने कुठल्याही प्रकारे प्रियांनो संपत्तीची किंवा धन दौलतीची लालसा धरली नाही. आणि तो स्पष्ट रीतीने म्हटला की उद्या तुम्ही सोदोमीच्या राजाला म्हटला की मी अब्रामाला संपन्न केलं. मी दिलेल्या धन दौलतीमुळे अब्राम उन्नती पावला, अब्रामाची भरभराट झाली. हे अब्रामाला ऐकायचं नव्हतं, तर माझ्या देवाने मला आशीर्वादित केलं हे अब्रामाला ऐकायचं होतं. म्हणून अब्राम आपले बाहू उभारून सांगतो, परत देवाच्या समक्षतेत सांगतो की देवाने मला आतापर्यंत संपन्न केलं. उद्या तुम्ही म्हणू नका की माझ्यामुळे अब्राम हा आशीर्वादित झालेला आहे, संपन्न झालेला आहे. आणि हे ऐकून तो राजा चकित झालेला आहे की आजपर्यंत मी हे कधीच ऐकलं नाही. त्याने सर्व आपलं जीवन देवाच्या हातात सोपवून दिलं. तो देवाला ओळखत होता. जगाच्या मार्गाने तो चालणारा नव्हता. त्याच्याकडे देवाने दिलेला एक नवा मार्ग होता. त्या मार्गाने तो चालत होता. अब्रामाकडे बांधलेल्या घराचा व नगराचा नकाशा होता. देवाने दिलेला कराराचा शब्द होता. देवाच्या गौरवी कृपेचा शब्द त्याच्याकडे होता. म्हणून अब्राम धैर्याने, धीराने आणि विश्वासाने म्हटला की मला देवाने संपन्न केलं, सोदोमच्या राजाने संपन्न केलं. असं न घडो आणि न हो. म्हणून त्याने त्याच्याकडून काहीही घेतलं नाही. कुठल्याही प्रकारची त्याने अपेक्षा केली नाही. त्याने आपलं जीवन पूर्णतेने देवाच्या हातामध्ये समर्पित केलेलं होतं. ज्या वेळेला आम्ही आमचं जीवन देवाच्या हातामध्ये समर्पित करतो, आम्ही पूर्णतेने त्याला शरण जातो, समर्पित होतो. त्यावेळेला आमचा सांभाळ करणं, आमच्या जीवाचं रक्षण करणं, आमचं पालन पोषण करणं, आमच्या कुटुंबाचं, आमच्या कुळाचं, आमच्या लोकांचं, आमच्या सर्वस्वाचं रक्षण करणं ही देवाची जबाबदारी. आणि म्हणून अब्राम पूर्ण देवावर अवलंबून होता. ज्या ठिकाणात तुम्हाला आणि मला कृती करायची आहे त्या ठिकाणात आम्ही कृती केली पाहिजे. कारण कृतीविना विश्वास व्यर्थ आहे असा याकोब सांगतो. म्हणून अब्राम प्रत्येक ठिकाणात देवाचं गौरव करीत असताना त्याच्याकडे ठाम विश्वास होता. अब्रामाचं जीवन वचनाच्या आणि विश्वासाच्या पायावर उभारलेलं होतं. संपूर्ण अब्रामाचं कुळ आणि कुटुंब देवाच्या विश्वासाच्या आणि अभिवचनाच्या पायावर उभारलेलं होतं. म्हणून अब्राम इस्रायल राष्ट्राची स्थापना होईपर्यंत अब्रामाचं कुळ विश्वासाने चालत गेलं. कमी जास्त चुका होत गेल्या, चढ उतार आला, पण सर्व परिस्थितीमध्ये ते देवावर अवलंबून होते. त्याच्या घराण्यातील त्याची मुलं, त्याची नातवंड, त्याची पत्रुंड सर्व
देवावर शेवटपर्यंत विश्वास ठेवून चालत होते. आणि आम्ही पाहिलं त्याचा अब्रामाचा नातू याकोबाचा पुत्र योसेफ आलेल्या सर्व परिस्थितीमध्ये माझ्या जीवनाची काळजी घेणारा माझा देव, जे त्याचा बापाचा बाप आजा ज्या पायावर उभा होता त्याच पायावर योसेफ उभा होता. तो कधी डगमगला नाही आणि त्याच्या जीवनाची, अब्रामाच्या कुळाच्या जीवनाची संपूर्ण काळजी देवाने घेतली. आम्ही पाहतो भयंकर दुष्काळ पडला, भयानक परिस्थिती आली. या सर्व परिस्थितीमध्ये प्रियांनो योसेफ पुढे पाठवला गेला आणि अब्रामाच्या कुळाची म्हणजे याकोबाच्या कुळात आलेल्या 12 वंशाची सांभाळणं, त्यांचं संगोपन करणं, सर्व गोष्टी करणं ही देवाची जबाबदारी होती. म्हणून या सर्व गोष्टी घडण्या अगोदर देवाने योसेफाला मिस्रामध्ये पाठवले होते आणि त्याच विश्वासाने त्याचं कुळ चाललं, त्याचे लोक चालले. तो त्या विश्वासामध्ये राहिला, तो त्या सर्व परिस्थितीमध्ये राहिला आणि जगला आणि चालला. प्रियांनो, आम्ही आमचे जीवन जर देवाच्या हातामध्ये दिलेले आहे तर आमच्या प्रत्येक गोष्टीचा ओझं वाहनं हे आम्ही देवावर सोपवलेले. या विश्वासाने आम्ही चाललं, वागलं आणि राहिलं पाहिजे. त्याला देवाविषयी अभिमान होता. राजा आपल्याला काय देत आहे, राजाकडून आपल्याला काय मिळत आहे याकडे त्याचं लक्ष नव्हतं. तर देव मला कसा आशीर्वादित करते, देव माझं कुटुंब कसं आशीर्वादित करते, देव माझं जीवन कसं आशीर्वादित करते याकडे त्याचं लक्ष होतं. यासाठी आपण देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू, देवाचा आपण गौरव करू. कारण परमेश्वर देव हा महान आहे. प्रिया, ज्या वेळेला आम्ही आमचं जीवन देवाच्या हातामध्ये समर्पित करतो त्यावेळेला पूर्णतेने आम्ही निर्धार देवावर सोपवून टाकला पाहिजे. पूर्ण आम्ही देवाचा आधार घेऊन चालले पाहिजे. कारण देवाचं वचन सांगतो तो आपल्या भक्तांची गरज झोपेतही पुरवतो. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देव सर्व परिस्थितीमध्ये आमचं सहाय्य करणार आहे. अब्रामाचा पूर्ण भरोसा, त्याने आपलं सर्व ओझ त्याचा देव यहोवा परमेश्वर ज्याने त्याला अभिवचन दिलं होतं त्या देवावर होता. तो प्रत्येक क्षणात परिस्थिती कोणती हो तो देवाकडे पाहत होता. अब्रामाच्या जीवनात अनेक चढ उतार आले, परंतु त्याने कुठल्याही गोष्टीत माघार घेतली नाही. प्रियांनो, जो कदाल गमोर हा राजा 5 राजांना जिंकून गेलेला आहे आणि मालमत्ता लुटून गेलेला आहे, त्यावेळेला अब्रामाकडे थोडके आणि मोजके लोक होते, परंतु त्या राजाला मी जिंकेन हा विश्वास अब्रामाकडे होता. मी माझे लोक पुन्हा घेऊन येईन, माझ्या शत्रूने लुटलेली माझी मालमत्ता मी पुन्हा घेऊन येईन हा विश्वास त्याच्याकडे होता. आणि विश्वासाने थोडक्या लोकांनिशी अब्राम त्या राजावर चालून गेला आणि त्याला त्याने पराभूत करून त्याच्यावर विजय मिळवून आपली सर्व मालमत्ता तो घेऊन आला. त्याने इतरांना लुटलं नाही, जे त्याचं लुटलेलं होतं ते तो घेऊन आला. प्रियांनो, देव आपली फजिती होऊ देत नाही. वेळ प्रसंग येतात, परिस्थिती येते, परिस्थिती आमच्यावर विजयी होणार नाही, परिस्थितीत आमची हार होणार नाही. परिस्थितीत देव आमचं सहाय्य करून आम्हाला पुढे नेणार आहे, आमचं सहाय्य करणार आहे, आम्हामधून तो गौरविला आणि उंचविला जाणार आहे. आणि शेवटी परमेश्वर आपलं गौरव आपल्यासाठी प्रगट करतो, आपलं सहाय्य करतो. म्हणून त्याने त्याच्या वचनामध्ये सांगितलेले आहे. प्रियांनो, उत्पत्ती 15:1 मध्ये तो म्हणतो, अब्रामा भिवू नको, मी तुझी ढाल आहे, तुला मोठे प्रतिफळ मिळेल. लक्षात ठेवा, तो आम्हाला सर्व गोष्टी बाबतीत प्रतिफळ देणार आहे. आणि त्यानंतर उत्पत्ती 24:1 मध्ये त्याने म्हटलेले आहे की मी अब्रामाला सर्व बाबतीत आशीर्वादित करेन. प्रियांनो, लक्षात ठेवा,
सर्व बाबतीत आशीर्वादित करणं ही देवाची पवित्र शास्त्राची भाषा आहे प्रियांनो. कुणी मनुष्य कुणालाही सर्व बाबतीत आशीर्वादित करत नाही. आरोग्य, शक्ती, धन, दौलत, ज्ञान, बुद्धी, शत्रुवर्ता, विजय या सर्व गोष्टी, या सर्व बाबतीत अब्राहमाला परमेश्वराने बरकत दिली, विजय केलं, आशीर्वादित केलं. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, हा आशीर्वाद मनुष्याकडून मिळणारा नव्हे, ही भाषा मनुष्याची नव्हे. सर्व बाबतीत जर आम्ही देवाशी विश्वासू राहून चालत आहोत, देवाची सेवा करत आहोत, आमचं सर्व भार त्याच्यावर आम्ही टाकलेला आहे, तर परमेश्वर देव आम्हाला सर्व बाबतीत आशीर्वादित केल्याशिवाय राहणार नाही. म्हणून प्रियांनो, त्या देवाने सांगितलेले फिलिप्पी 4 मध्ये त्याने सांगितलेले 4:5 मध्ये, मी तुला सर्व बाबतीत आशीर्वादित करेन, कशाची चिंता करू नका, चिंताक्रांत होऊ नका, तर तुम्ही आपला सर्व भार देवावर टाका. म्हणजे तुमच्या बुद्धी सामर्थ्याकडे पलीकडे असलेली देवाची गौरवी शांती तुमचे विचार आणि मन स्थिर राखेल. देवाच्या नावाला आपण धन्यवाद देऊ, देवाची आपण स्तुती करू. म्हणून प्रियांनो, तो रोम 8:32 मध्ये म्हणतो, तो त्याबरोबर आपल्याला सर्व काही देणार नाही काय, तो आपल्याला सर्व गोष्टी आशीर्वादित करेल, सर्व गोष्टी तो तुम्हाला पुरवेल. प्रियांनो, लक्षात ठेवा, तो आमचं सहाय्य करताय. मत्ती 6:32 मध्ये तो म्हणतो, तुम्हाला या सर्वाची गरज आहे हे तुमचा स्वर्गीय पिता जाणून आहे. आम्हाला कशाची गरज आहे हे आमचा स्वर्गीय पिता जाणून आहे. म्हणून आम्ही आमचा सर्व भार त्याच्यावर टाकलेला असला पाहिजे आणि आमच्या सर्व गोष्टी त्याच्या हातामध्ये सोपवून दिल्या पाहिजे. म्हणून आम्ही लक्षात ठेवू, देवाच्या नावाला आम्ही धन्यवाद देऊ की देवाचं वचन आम्हाला सांगतो की मी तुम्हास कधी सोडणार नाही, मी तुम्हास कधी टाकणार नाही. तो आमचा सहाय्य करताय. त्यानेच आम्हाला अभिवचन दिलं, युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी तुम्हाबरोबर आहे, मी तुम्हाला सोडणार नाही आणि टाकणार नाही. जी जगाची रीत आहे, जी जगाची पद्धत आहे, त्यानुसार आम्ही चालणारे नाही, तर जी देवाची पद्धत आहे, जे देवाची वचन आहेत, जी देवाची आज्ञा आहे, जी देवाची इच्छा आहे, त्याप्रमाणे जे चालतात त्यांना देव अब्राहमाला दिलेले आशीर्वाद, अब्राहमाच्या द्वारे मिळालेले जे गौरव आहे, तेच तो ख्रिस्तामध्ये तो आम्हाला देत आहे. ख्रिस्तामध्ये तेच आशीर्वाद तो आम्हाला पुरवित आहे. यासाठी आम्ही पूर्णतेने देवावर अवलंबून असलं पाहिजे. देवावर आमचा सर्व भार आम्ही टाकलेला असला पाहिजे. आणि आपण प्रेज वर्शिप मध्ये गीत ऐकलं, यीशु आप रहेंगे साथ, हम कभी न होंगे निराश, आप सब कुछ संभालेंगे, आप सब कुछ संभालेंगे. प्रियानो, तो आम्हाला कधी निराश होऊ देणार नाही. निराशेची वादळ येतील, संकट येतील, पण त्यामध्ये तो आम्हाला पडू देणार नाही, त्यामध्ये आम्हाला मागे पडू देणार नाही किंवा आमचा नाश होऊ देणार नाही. येणाऱ्या परिस्थितीचा शेवट होईल, पण देव आमचा शेवट त्या परिस्थितीत करणार नाही. ज्या देवावर अब्राहमाने विश्वास ठेवला, ज्या देवाने अब्राहमाची परीक्षा घेतली, ज्या देवाने अब्राहमाला परीक्षेत उतरविलं, आणि एवढंच नव्हे तर त्याला आशीर्वादित, त्याला आणि त्याच्या कुळाला त्याने आशीर्वादित केलं. आणि त्याचं कुळ प्रियानो आज एक इस्रायल राष्ट्र म्हणून जगामध्ये नांदत आहे. देवाचा शब्द आज एक पाळणारे आशीर्वादित या जगामध्ये आहे. होय, वादळ संकट उठत आहेत, सर्व परिस्थिती आहे, परंतु वादळाला शांत करणारा जिवंत देवाचा पुत्र पवित्र आत्मा आणि पिता तुम्हा बरोबर, जो अब्राहमाबरोबर होता, जो इसाकाबरोबर होता, जो याकोबाबरोबर होता, जो योसेफाबरोबर होता, तो तुमच्या बरोबर आहे. त्या देवाला पूर्णतेने समर्पित व्हा, त्याचं गौरव करा आणि त्याची स्तुती करा. प्रियानो, या क्षणी
तुम्ही देवाचं वचन ऐकत असताना माझा विश्वास आहे की देवाचं वचन तुमच्याशी बोललेलं आहे. देवाचं वचन तुमच्या अंतःकरणाशी कार्य करीत आहे. प्रियानो, आपल्या जीवनात आलेली परिस्थिती, निराशा, आर्थिक समस्या, दारिद्र्य, अनेक संकट, आजार, पीडा, लक्षात ठेवा, या परिस्थितीत तो आपल्याला सोडून गेलेला नाही. तो आपल्या बरोबर आहे. तो आपल्याला टाकणार नाही. तो आपल्याला सोडणार नाही प्रियानो. आणि हे तुम्हाला माहिती आहे. तरी आपण विश्वासात बळकट व्हावं म्हणून वचन सतत आमच्या कानावर आलेलं असलं पाहिजे. कारण विश्वास हा वचनाद्वारे वाढला जातो. जितकं तुम्ही देवाचं वचन ऐकाल, ग्रहण कराल, त्यामध्ये राहाल, तितकं तुम्ही विश्वासात मजबूत व्हाल. आणि जितके तुम्ही विश्वासात मजबूत व्हाल तितके तुम्ही विजयी जीवन जगू शकाल. कारण तुमचं अंतःकरण हे विश्वासाची ढाल झालं पाहिजे. आणि ही ढाल पवित्र आत्म्याने अभिषेक केलेली असली पाहिजे. म्हणजे सैतानापासून आलेले, मनुष्यापासून, सैतानापासून, अंधकारापासून आलेले सर्व सैतानाचे जळते बाण परतवण्याचं सामर्थ्य देव तुम्हाला पुरवेल. देव तुम्हाला पुरवेल. देव तुमचं सहाय्य करेल. देव तुमचा ध्वज राहील. तो तुमचा यहोवा निसी राहणार आहे. लक्षात ठेवा, तो ध्वज, तो यहोवा निसी तुम्हाबरोबर तुमचा सहाय्य करताय. ज्याने अब्रामाचं सहाय्य केलं, ज्याने अब्रामाला हा विश्वास दिला की त्याने तो जगाच्या रीतीप्रमाणे चालला नाही तर देवाच्या इच्छेप्रमाणे चालला. कारण त्याचा मार्ग जगापेक्षा नवा आणि वेगळा होता. आणि त्याच अब्रामामध्ये प्रियानो, स्वर्गीय पित्याने तुम्हाला आणि मला पुत्राच्या द्वारे नवीन मार्ग दिलेला आहे. या नवीन मार्गाचे तुम्ही प्रवासी असाल तर तुम्ही प्रवासात थकणार नाही, दमणार नाही, माघार घेणार नाही, तर पुढे जाऊन विजयशाली जीवन जगाल. तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही आपल्या डोळ्याने तुमचं जीवन आशीर्वादित आणि विजयी झालेलं पाहाल. तुमच्या जीवनाची वाटचाल करीत असताना ज्या वेळेला तुम्ही मागे वळून पाहाल त्यावेळेला तुम्हाला एक प्रकारचा आश्चर्याचा धक्का बसेल की देवाने इतक्या भयंकर आणि महान आणि कठीण परिस्थितीतून मला चालवून येथपर्यंत आणलं. येथपर्यंत माझं सहाय्य केलं. माझी सर्व बंधनं तोडली आणि त्याने मला येशू या खडकावर उभं केले. त्याने माझं जीवन आणि माझं कुटुंब आणि माझं घर खडकावर स्थापिले. ज्या खडकावर कोणतेही तुफान आलं तर तुम्ही कोसळू शकणार नाही, तुमचा नाश होऊ शकणार नाही. आणि तो खडक नासुरी येशू आहे. तो खडक इमॅन्युएल आहे, जो आम्हाबरोबर सर्व परिस्थितीत जो आम्हाबरोबर. त्याच्या पवित्र नावाला आपण धन्यवाद, त्याची स्तुती आणि त्याचं गौरव करू. या क्षणी प्रियानो, आपण आपले डोळे बंद करूया, आपल्या मानाखाली घालूया. स्तुती धन्यवाद असो प्रभू, तुझ्या नावाला मान महिमा गौरव असो. स्वामी राजा, तुला मी लाखो लाख धन्यवाद देतो. तुझा मी गौरव करतो. तू माझा महान परमेश्वर आहे. तू माझा स्वर्गीय बाप आहे बापा. आणि आज तुझं वचन ऐकणाऱ्या प्रत्येक लहान थोरांना तू एक नवीन धैर्य देत आहेस, नवीन विश्वास देत आहे. विश्वासाचा पाया तू मजबूत करत आहे. आणि बापा, ऐकणाऱ्या प्रत्येकाला तू आशीर्वादाने कर. त्यांच्या मागण्या, विनंत्या, इच्छा, आकांक्षा तू पूर्ण कर. त्यांची बंधने, अडखणे येशूच्या नावात तुटल्या जाऊ दे. आणि सर्व सैतानी सत्तेवर त्यांना तू विजय दे. तुझा महिमा होऊ दे, तुझं गौरव होऊ दे, तुझा धन्यवाद होऊ दे. तू बडे और मैं घटू. तुझी वृद्धी हो आणि माझा रास हो, आमचा रास हो. तुझा महिमा हो. प्रभू, आत्मा म्हणतो ये, वधू म्हणते ये, ज्याला कान आहे तो ऐकतो. प्रभू, तुझ्या नावाला आम्ही धन्यवाद, तुझी आम्ही स्तुती करतो. या वचनाबद्दल आम्ही तुझं गौरव करतो. आम्हा प्रत्येकाचा प्राण, आत्मा, शरीर तुझ्या पवित्र रक्तात शिक्कामोर्तब करीत तुझ्या स्वाधीन करतो. तू येईपर्यंत आम्हा तुझशी विश्वास ठेव. तू आमचं सहाय्य कर. आता तुझ्या पवित्र नावाला
लाखो लाख धन्यवाद दे येशू नासरीच्या नावात मागतो. आमेन, आमेन, आमेन. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. शांतीचा अधिपती आतापासून ख्रिस्ताचं दुसरं आगमन होईपर्यंत सदा सर्व काळ तुम्हा बरोबर असो. आमेन, आमेन, आमेन. शांतीचा देव तुम्हा बरोबर असो. प्रियांनो, वचन ऐकत असताना जर या वचनाद्वारे तुम्हाला उत्तेजन मिळालं असेल, तुम्ही आशीर्वादित झाला असाल, तर प्रियांनो सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपले कमेंट्स पाठवा. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद. प्रभूची इच्छा आहे पुन्हा आपण पुढील रविवारी भेटूया आणि त्याचं गौरव करूया. आमेन, आमेन.